નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિરલ લહેરી ભૂલકાસાગર વિદ્યાભવનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારો વિષય છે હિન્દી। આજે આપણે શીખીશું ઇકાઈ 2 ઈદગાહ। ઈદગાહ પાઠના લેખક છે પ્રેમચંદ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે થોડો લેખક વિશેનો પરિચય જોઈ લઈએ। તમારે તમારું પાઠ્યપુસ્તક તમારી નજર સામે રાખવાનું છે। પેજ નંબર 8 પર જોઈએ। પ્રેમચંદનો જન્મ સન 1880, નિધન सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આગળ જોઈએ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान એટલે मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। ईदगाह એટલે नमाज पढ़ने की जगह। विद्यार्थी मित्रों, रमजानना पूरा 30 उपवास पछी 30 दिवसना उपवास पछी आजे ईद आवी छे। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर એટલે સુંદર અને સુહાવના એટલે રમણીય। સુહાવના એટલે રમણીય। કે કેટલું સુંદર અને કેટલું રમણીય સવાર છે। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। कि आजनो सूरज कितलो प्यारो अने कितलो शीतल छे। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कि जाने आ संसार ने ईदनी वधामणी आपी रह्यो छे। गांव में कितनी हलचल है। कि गांव में कितली चहल पहल छे। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है।
ईदगाह जवा माटेनी तैयारियों થઈ રહી છે। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है कि कितलाना जब्बाમાં बटन नहीं। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। पड़ोशीना घरे सुई दोरो लेवा माटे दौड़ीने जई રહ્યા છે। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। કેટલાકના બૂટ કડક થઈ ગયા છે। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है કે તેમાં તેલ નાખવા માટે એટલે કે બૂટ પોલિશ કરાવવા માટે બૂટ પોલિશ વાળા પાસે જઈ રહ્યા છે। જલ્દી જલ્દી બે લોકો સાની પાની દે દે। સાની એટલે ચારેકી સામગ્રી। કે જલ્દી જલ્દી બળદોને ચારા માટેની સામગ્રી અને પાણી આપી દઈએ। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी कि ईदगाह थी पाछा फरता बपोरनो समय થઈ જશે। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना કે 3 કિલોમીટરનો પગપાળા રસ્તો અને ત્યારબાદ સેંકડો આદમીઓને ભેટવાનું મળવાનું। दोपहर के पहले लौटना असंभव है कि बपोरना समय पहला घरे पाछू फरवू अशक्य छे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है कि छोकराओ छे बाळको छे ते सौथी वधारे खुश जणाय छे। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। कि કેટલાકે એક ઉપવાસ રાખેલો છે તે પણ બપોર સુધી અને કેટલાકે તે પણ नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, परंतु ईदगाह जवा माटेनी खुशी तेना भागनी वस्तु छे। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे के उपवास छे ते वृद्ध माटे हशे। इनके लिए तो ईद है कि बाळको माटे तो ईदनो तहेवार छे। रोज ईद का नाम रटते थे कि दररोज ईदनु नाम लेता हता। आज वह आ गई कि आजे ईदनो तहेवार आवी गयो। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते कि हवे उतावળ થાય છે કે લોકો ईदगाह જવા માટે કેમ નથી નીકળતા। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है कि बाळकोना खिस्साમાં कुबेर भगवानનું धन भरेલું છે। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं कि वारंवार पोताना खिस्साમાં મૂકેલા પૈસા બહાર કાઢે છે, ગણે છે અને ફરી પાછા ખિસ્સામાં મૂકી દે છે। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है कि महमूद नामनो छोकरो छे ते पोताना पैसा गणे छे 1, 2, 10, 12। तेनी पासे कुल 12 पैसा छे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। मोहसिन नामनो छोकरो छे तेनी पासे 1, 2, 8, 9 तेवी रीते 15 पैसा छे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे कि आ अगणित पैसामांथी अगणित वस्तुओं खरीदीशुं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या के रमकड़ा, मिठाई, दड़ाओ अने न जाने घणी बधी वस्तुओं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद अने आ बधामांथी सौथी वधारे खुश छे हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया कि गरीब सूरत, सूरत एटले चेहरो।
ગરીબ ચહેરો, દુબળું પાતળું શરીર અને તેના પિતા છે તે ગયા વર્ષે હેજે એટલે કોલેરા નામનો રોગ કે કોલેરા નામના રોગમાં તે મૃત્યુ પામ્યા. ફિર એક દિન માँ भी મર ગઈ અને ત્યાર પછી એક દિવસ તેની માँ પણ મૃત્યુ પામી. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है કે હવે હામિદ છે તે તેની ઘરડી દાદીમાં અમીનાના ખોળામાં છે અને તેટલો જ ખુશ છે. હામિદ કે પાવ મેં જૂતે નહીં હે, હામિદના પગમાં બૂટ પણ નથી. સિર પર એક પુરાની ટોપી હે કે માથા પર એક જૂની ટોપી પહેરેલી છે. जिसका गोटा काला पड़ गया है કે તેનો ગોટો પણ કાળો પડી ગયો છે. फिर भी वह प्रसन्न है કે છતાં પણ તે ખૂબ જ ખુશ છે. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. અભાગણી અમીના પોતાના ઓરડામાં બેસીને રડી રહી છે. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं કે આજે ઈદનો તહેવાર અને તેના ઘરમાં અનાજનો એક પણ દાણો નહીં. इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है કે આ અંધકાર અને નિરાશામાં તે ખૂબ જ દુઃખી જણાય છે. किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी એટલે દુષ્ટ. કે કોણે બોલાવી હતી આ દુષ્ટ ઈદને? અમીના કા દિલ કચોટ રહા હે કે અમીનાનું દિલ છે તે ખૂબ જ દુખી થઈ રહ્યું છે. ગાંવ में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं કે ગામમાં બધા જ બાળકો પોતાના પિતા સાથે જઈ રહ્યા છે. हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है કે હામિદના પિતા અમીના તેની દાદી અમીના સિવાય બીજો કોણ છે? ઉસે કેસે અકેલે જાને દે કે તેને એકલો કેવી રીતે જવા દે? ઉસ ભીડ ભાડ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा કે આટલી બધી ભીડમાં ક્યાંક આ નાનું બાળક છે તે ખોવાઈ જશે તો શું થશે? નહીં, અમીના ઉસે યો ન જાને દેગી કે ના, અમીના છે તે હામિદને એકલો જવા નહીં દે. નન્હી સી જાન 3 કોસ ચલેગા કેસે કે આ નાનકડું બાળક છે તે 3 કિલોમીટર કેવી રીતે ચાલી શકશે? પેરો મેં છાલે પડ જાયેંગે કે પગમાં છાલાઓ પડી જશે. જૂતે ભી તો નહીં હે કે તેના પગમાં બૂટ પણ નથી. કુલ 2 આને પૈસે બચ રહે હે કે કુલ તેની પાસે 2 પૈસા બચેલા છે. 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में કે 3 પૈસા છે તે હામિદના ખિસ્સામાં છે અને 5 પૈસા અમીના કે બટુએ में એટલે બટુએ એટલે પાકીટ, 5 પૈસા અમીનાના પાકીટમાં છે. यही तो बिसात है और ईद का त्योहार. बिसात એટલે ઓકાત, हैसियत. કે આટલી જ તેમની હેસિયત છે અને આજે ઈદનો તહેવાર છે. અલ્લાહ હી બેડા પાર લગાએ. અલ્લાહ શબ્દ ભગવાન માટે વાપરેલો છે કે હવે ભગવાન જ આ દુઃખ દૂર કરશે. હામિદ ભીતર જાકર દાદી સે કહેતા હૈ કે હવે હામિદ છે તે અંદર જઈને તેની દાદી અમીનાને કહે છે, તુમ ડરના નહીં અમ્મા, મેં સબસે પહેલે આઉંગા કે તમે ડરશો નહીં, હું સૌથી પહેલા ઘરે પાછો આવી જઈશ. ગાંવ સે મેલા ચલા કે ગામમાંથી બધા લોકો એક સાથે જાય છે. और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था અને બધા બાળકોની સાથે હામિદ પણ જઈ રહ્યો હતો. કભી દોડકર આગે નિકલ જાતા કે ક્યારેક દોડીને આ બધાથી આગળ નીકળી જતો. फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता અને ત્યાર પછી કોઈ વૃક્ષના છાંયડા નીચે ઊભો રહીને સાથી મિત્રોની રાહ જોતો.
हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं કે જાણે એવું લાગે છે કે હામિદના પગને પાખો ફૂટી છે. વહ કભી થક શકતા થા કે તે ક્યારેક થાકી પણ જતો હતો. બડી બડી ઇમારતે આને લગી કે મોટી મોટી ઇમારતો પણ આવવા લાગી. યહ અદાલત હે, આ અદાલત છે. યહ કોલેજ आगे चले कि हवे आगळ चालीए. हलवाईओ की दुकानें शुरू हुई કે ત્યાર પછી મીઠાઈની દુકાનો શરૂ થઈ. આજ ખૂબ સજી હુઈ थी કે આજે ઈદનો તહેવાર હોવાના કારણે મીઠાઈની બધી જ દુકાનો સુંદર રીતે સજાવેલી હતી. इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है કે આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાતું હશે. देखो न एक एक दुकान पर मनो होगी કે જુઓ એક એક દુકાન પર ભીડ લાગેલી હશે. સહસા ઈદગાહ નજર आई અને અચાનક જ ઈદગાહ નજરે પડે છે. इमली के घने वृक्षों की छाया है કે આંબલીના ઘનઘોર વૃક્ષની છાયા છે. नीचे पक्का फर्श है કે नीचे पाकी जमीन છે. उस पर जाजिम बिछी हुई है કે તેના પર પાથરણું પાથરેલું છે. रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है કે જેણે ઉપવાસ રાખેલો છે તે બધા જ રોજેદારોની લાઈન એકની પાછળ એક એમ ઘણે લાંબે સુધી લાઈનો લાગેલી છે. यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता કે અહીંયા કોઈ ધન અને પદ જોતું નથી. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए કે આ બધા ગામના લોકો પણ એકાબીજાને ભેટ્યા અને ત્યાર પછી આ લાઈનમાં પાછળ ઊભા રહી ગયા. कितना सुंदर संचालन है કે કેટલું સુંદર સંચાલન છે. कितनी सुंदर व्यवस्था અને કેટલી સુંદર વ્યવસ્થા પણ છે. हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं કે એક સાથે હજારો માથાઓ જમીનને અડકે છે અને ત્યાર પછી બધા એક સાથે ઊભા થઈ જાય છે. માનો भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है કે જાણે એવું લાગે છે કે આ ભાઈચારાની ભાવના છે તે બધી જ આત્માઓ બધા જ જીવોને એક કડીમાં એક હારમાં પરોવે છે. નમાજ ખત્મ હો ગઈ, લોગ આપસ में गले मिल रहे हैं કે હવે નમાજ વાંચવાનું પૂરું થઈ ગયું અને ત્યાર પછી બધા જ લોકો એકાબીજાને ગળે મળે છે. अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है કે હવે જો કે मिठाई અને રમકડાની દુકાનો પર આક્રમણ લાગશે. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है કે ગામનું આ જૂથ છે તે આ વિષયમાં બાળકો કરતાં કંઈ ઓછું આનંદિત નથી કે ગામના લોકોને પણ બાળકો કરતાં વધારે આનંદ હોય તેવું લાગે છે. यह देखो हिंडोला है કે આ જુઓ ચકડોળ છે. एक पैसा देकर चढ़ जाओ કે એક પૈસા આપીને બેસી જાઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આગળ જોઈએ 10 નંબરના પેજ પર. कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है કે ક્યારેક એવું લાગે છે કે આપણે આકાશમાં જઈ રહ્યા છીએ. કભી જમીન પર ગીરતે હુએ અને ક્યારેક એવું લાગે છે કે આપણે જમીન પર નીચે આવી ગયા. यह चरखी है, આ ચકડોળ છે. लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं કે લાકડાના હાથી, ઘોડા, ઊંટ વગેરે લાકડા સાથે જોડાયેલા છે. एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो. एक पैसा આપીને બેસી જાઓ અને 25 ચક્કરોની મજા માણો. महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी
इन घोड़ों पर बैठते हैं કે મહમૂદ, મોહસિન, નૂરે અને સમી આ ચારેય બાળકો આ ઘોડા પર બેસે છે. હામિદ दूर खड़ा है. हामिद दूर उभेलो છે. 3 पैसे तो उसके पास है કે ફક્ત 3 પૈસા જ તેની પાસે છે. अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता કે પોતાના ખજાનામાંથી પોતાના પૈસામાંથી એક પણ પૈસો આ ચક્કર લગાવવા માટે તે વાપરી શકે તેમ નથી. સબ ચરખીઓ સે ઉતરતે હૈ. બધા જ ચકડોળમાંથી નીચે ઉતરે છે. ખિલોને લેંગે. ત્યારબાદ શું કરે છે? બધા રમકડા ખરીદશે. इधर दुकानों की कतार लगी हुई है કે આ બાજુ દુકાનોમાં લાંબી લાઈનો લાગેલી છે. तरह तरह के खिलौने हैं કે અલગ અલગ વિવિધ પ્રકારના રમકડાઓ છે. સિપાહી और गुजरिया, રાજા और વકીલ, ભિસ્તી और ધોબી કે સિપાઈ અને ગુજરિયા, રાજા અને વકીલ, ભિસ્તી અને ધોબી. વાહ, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं કે જાણે એવું લાગે છે કે આ બધા રમકડા કંઈક કહેવા માંગે છે. महमूद सिपाही लेता है. महमूद नामનો છોકરો છે તે સિપાહી નામનું રમકડું ખરીદે છે. ખાકી વર્દી और लाल पगड़ी वाला કે તેણે ખાકી પોશાક પહેરેલો છે અને લાલ પાઘડી બાંધી છે. कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है કે ખભા પર બંદૂક રાખેલી છે તેવું દેખાય છે. और अभी कवायद किए चला आ रहा है. कवायद એટલે પરેડ. કવાયદ એટલે પરેડ. કે પરેડ કરીને ચાલ્યો આવતો હોય તેવું આ રમકડું દેખાય છે. મોહસિન કો ભિસ્તી પસંદ આયા. મોહસિન નામનો છોકરો છે તેને ભિસ્તીનું રમકડું પસંદ આવી જાય છે. કમર ઝૂકી હુઈ, ઉપર મશક રખે હુએ હે. મશક એટલે ચામડાનો થેલો. એ કમર ઝૂકેલી છે અને ઉપર ચામડાનો થેલો રાખેલો છે. મશક કા મુંહ એક હાથ સે પકડે હુએ હે કે મશકનું મુંહ છે, મશકનું મોઢું છે તે એક હાથથી પકડેલું છે. कितना प्रसन्न है, कितना खुश છે. शायद कोई गीत गा रहा है કે લગભગ કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યો છે. બસ મશક से पानी उड़ेलना ही चाहता है કે બસ તે મશકમાંથી પાણી જેમ ચાલે છે તેવી રીતના પાછળથી પાણી ઉડે છે તેવું દેખાય છે.